Okay. Okay, last class we have learned about emissive and non-emissive display. അതിൽ വരുന്ന ഏതാണ് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ. ഇതുവരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും? ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ എമിസീവ് ഡിസ്പ്ലേ. നോൺ എമിസീവ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്ന കാറ്റഗറിയാണ്. ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്മോൾ സിസ്റ്റം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. സ്പീഡിന് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാം. എന്താ വരുന്നത് ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോൾ there are two polarizers. The two polarizers are there, horizontal and vertical polarizer, and conductors. In between polarizer there is a liquid crystal. Pneumatic liquid crystal is used in LCD screen, and transparent conductors are used there. When on state ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പോളറൈസർ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോളറൈസറിൽ എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ വൈബ്രേഷൻ, അതായത് വെർട്ടിക്കൽ പോളറൈസർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈറ്റ് ഓൺ വെർട്ടിക്കൽ വൈബ്രേഷൻ, വെർട്ടിക്കൽ വൈബ്രേഷൻ ഉള്ള ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, വെർട്ടിക്കൽ പോളറൈസറിൽ പാസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. പാസ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് പോകും? ന്യൂമാറ്റിക് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റലിൽ പാസ് ചെയ്യും. ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ആകുമ്പോൾ when voltage applied, pneumatic liquid crystal becomes twisted and changes this vertical vibrator into horizontal vibrator. And this horizontal polarizer only passes horizontal vibration of light. Okay, so the twisted horizontal vibration passes through this horizontal polarizer and we get the image. Okay, we get the display. This happens in the on state of the liquid crystal display. And off state എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? When the current is on അല്ലെങ്കിൽ power is off, so voltage off ആകുമ്പോഴത്തേക്കും the polarizer it also consists of two polarizers, vertical and horizontal polarizers. In between there is pneumatic liquid crystal, and here the vibration remains the same. There is no twisting takes place here. Okay, twist ചെയ്യുന്നില്ല. So വെർട്ടിക്കൽ പോളറൈസർ വഴി വെർട്ടിക്കൽ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ട്വിസ്റ്റ് ഒന്നും നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കും. സോ അവിടുന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ വൈബ്രേറ്റർ വഴി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ വൈബ്രേറ്റർ വഴി അലോ ചെയ്യത്തില്ല. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ. സോ അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാം. It is generally used in small systems such as calculator and portable laptop. This non-emissive device produces picture by passing polarized light from the surrounding or from an internal light source through liquid crystal material that can be aligned to either block or transmit the light. So the liquid crystal refreshes to fact these compounds have crystalline arrangement of molecules, then also flows like liquid. Liquid ആയിട്ടാണ് flow ചെയ്യുന്നത്. It consists of two glass plates, each with light polarizer at right angles to each other. Sandwich the liquid crystal material between the plates. ഇപ്പോൾ liquid crystal material ഇവിടെ ഏതാണ്? pneumatic crystal material ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Rows of horizontal transparent conductors are built into one glass plate, and column of vertical conductors are put into the other plates. The intersection of these two conductors defines a pixel position. So pixel position എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. The intersection of these two conductors defines the pixel position. On the on state, polarized light passing through material is twisted so that it will pass through the opposite polarizer. In the off state, it will reflect back towards the source. We applied a voltage to the two intersecting conductors to align the mode so that light is not twisted. This type of flat panel device is referred to as passive matrix LCD. ഞാൻ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിരുന്നു പാസീവ് മെട്രിക്സ് LCD എന്നൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട്. പാസീവ് മെട്രിക്സ് LCD. ഓക്കെ, എന്താണ്? ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിവൈസിനെയാണ് പാസീവ് മെട്രിക്സ് LCD എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ആക്റ്റീവ് മെട്രിക്സ് LCD, transistors are used at each XY grid point. But there is two types of LCD, passive matrix LCD and active matrix LCD. Okay, in active matrix LCD, transistors are used here. Okay, ഇവിടെ പാസീവ് മെട്രിക്സിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന് പകരം ന്യൂമാറ്റിക് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് at each XY grid point.
Transistor cause the crystal to change their state quickly and also to control degree to which state has been changed. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് മെട്രിക്സിൽ ഏതാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ സെർവ് ആസ് എ മെമ്മറി ഫോർ ദി സ്റ്റേറ്റ് അണ്ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച്. ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വരെ മെമ്മറി ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ മേക്ക് സെൽ ഓൺ for all time giving brighter display then it would be if it had to be refreshed periodically refresh ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ പർപ്പസ് ആണ്. ട്രാൻസിസ്റ്റർ is also store and also giving brighter display. Okay, in the case of active matrix LCD. അപ്പോൾ LCD consists of two type, passive matrix and active matrix LCD. നോർമൽ കേസ് നമ്മൾ പറയുന്ന എപ്പോഴും പാസീവ് മാട്രിക്സ് LCD ആണ്. ന്യൂമാറ്റിക് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് നോർമൽ കേസിൽ പറയുന്നത്. There is another thing, active matrix LCD. Here transistors are used. Okay. Main advantages എന്തൊക്കെയാണ്? Low cost, low weight, small size and low power consumption. Size is very small and weight low weight and low cost. Also low power consumption. So most of the system monitors are currently LCD monitors are used. Okay. It's about LCD, liquid crystal display. It is a non-emissive display. It comes under non-emissive category. നോട്ട് ചെയ്യാം, നോൺ എമിസീവ് കാറ്റഗറി. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ഇത്രയും വരുന്നത് ഏതിന്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത്? ദീസ് ത്രീ ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേസിൽ വരുന്നതാണ്. എമിസീവ് ഡിസ്പ്ലേസ് ആൻഡ് നോൺ എമിസീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്. ഇൻ എമിസീവ് ഡിസ്പ്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്ലാസ്മ പാനൽ, thin film, electroluminescent display and light emitting diode LED. In non emissive display LCD, liquid crystal display. Okay. Next, three-dimensional viewing devices. Okay, three-dimensional viewing devices. Just ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടാൽ മതി, അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. the graphics monitor, here the graphics monitor which are display three-dimensional scenes are devised using a technique that reflects a CRT image from a vibrating flexible mirror. So here there is a vibrating flexible mirror is here, and using this vibrating flexible mirror, CRT image is reflecting. Okay, CRT image is reflecting and projected 3D image is reflected. Then vibrating mirror changes its focal length due to vibration, which is synchronized with the display of an object on CRT. It changes its focal length. Vibrating mirror changes its focal length due to vibration, which is synchronized with the help of an object in CRT. The each point on the object is reflected from the mirror into spatial position corresponding to distance of that point from a viewing position. അപ്പോൾ അതിന് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് each point on the vibrating mirror. Vibrating flexible mirror ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, CRT നിന്ന് വരുന്ന ഇമേജിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് vibrating flexible mirror ആണ്. The each point on the image is reflected from the mirror into spatial position corresponding to distance of that point from a viewing position. It's an example of this system is Genisco spacecraft system. Genisco spacecraft system is an example of this. Okay, Genisco, which uses vibrating mirror to project 3D objects into 25 cm by 25 by volume. This also capable to show 2D cross section at different paths. The 3D image as well as 2D cross section എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then application of 3D viewing devices എന്തൊക്കെയാണ്? In medical, in the case of medical field, is used to analyze data from ultrasonography. In the case of geological application, it is used to analyze topological and seismic data. In designing like solid objects viewing and 3D viewing of objects, CAD like computer aided design, solid objects viewing and also 3D viewing of objects. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് 3D viewing applications, devices in application. Then stereoscopic and virtual reality systems. എന്തൊക്കെ വരാം? stereoscopic views. Stereoscopic views എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് പറയാം. Stereoscopic views does not produce 3D images, but it produces 3D effects by presenting different views to each eye of an observer so that it appears to have depth. 3D image അല്ല ശരിക്കും, it also views in the form of 3D effect. 3D effects അത് അറിയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. Okay, that is stereoscopic view. To obtain this, we first need to obtain two views of objects generating from
viewing direction corresponding to each eye. So to obtain this 3D effect കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? We first need to obtain two views of object generated from viewing direction corresponding to each eye. We can construct two views as computer generated scenes with the different viewing positions, or we can use stereo camera pair to photograph some object or scene. അപ്പോൾ ഇതിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് സീൻസ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ സ്റ്റീരിയോ ക്യാമറ പെയർ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. When we use simultaneously both this view as left view with left eye and right view with right eye, then two views is merged and produce image which appears to have depth. ഇപ്പോൾ രണ്ട് വ്യൂസ്, അതായത് two different views ആണ്. One is computer generated scenes with the different viewing positions and other is using stereo camera pair. ഇപ്പോൾ സ്റ്റീരിയോ ക്യാമറ പെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് വ്യൂസ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് വ്യൂസും മെർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് 3D ഇഫക്റ്റിൽ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. When we see simultaneously, രണ്ടും simultaneously ആയിട്ട് വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ both the view, left view and right view, then two views emerge and produce image which appears to have depth. One way to produce stereoscopic effect is to display each of the two views with the raster system on alternate refresh cycle. ഇപ്പോൾ application of raster system എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. One way to produce stereoscopic effect is to display each of the two views with raster system on alternate refresh cycles. The screen is viewed through glasses, which is each lens designed such a way that it acts as a rapidly alternating shutter that is synchronized to block out one of the views. ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? യൂസിങ് ഗ്ലാസസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും വ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. Such a way that it acts as a rapidly alternating shutter that is synchronized to block out one of the views. Okay, that is about stereoscopic view. But actually the 3D image അല്ലായിരിക്കും. So views in the form of 2D image. Okay, in depth view ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Next, virtual reality, augmented reality. Virtual reality എങ്ങനെ വരുന്നത്? Apply ചെയ്യുന്നത്. It is the system which produce images in such a way that we feel that our surrounding is what we are set in the display device, but in actually it does not. Actual real world ആണെന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ it behaves like real world ആണെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ produce images. In virtual reality, user can step into the scene and interact with the environment. A headset containing a device on a headset is containing an optical system to generate the stereoscope views is commonly used in conjunction with interactive devices to locate and manipulate objects in the scene. If locate and manipulate, and there is a headset. We use the headset. Sensor in the headset keep track of the viewer's position so that front and back of objects can be seen as viewer walks through and interacts with the display. But there is a sensor in the headset and which keep tracks the viewer's position. For viewer's position analyze ചെയ്യാൻ sensor apply use ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Virtual reality can also be produced with stereoscopic glass and video monitor instead of headset. By headset in പകരം it also produced with a stereoscopic glass ഉണ്ട്, അതുപോലെ വീഡിയോ മോണിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. This provide low cost virtual reality system. Sensor on display screen track head position and accordingly adjust image depth. ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീനിലെ സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് track head position and accordingly adjust image depth. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻസറും ഹെഡ്സെറ്റും വെച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ഡിവൈസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസർ, ഹെഡ്സെറ്റ് അതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഡിവൈസസ് ഇനി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് വ്യൂസ്, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി, 3D വ്യൂവിംഗ് ഡിവൈസസിൽ വരുന്നതാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക് ഡിവൈസസ് എന്നൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. ഗ്രാഫിക് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ്, അതുപോലെ ഗ്രാഫിക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ്. ഇപ്പൊ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിൽ 3D വ്യൂവിംഗ് ഡിവൈസസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റാസ്റ്റർ സ്കാൻ സിസ്റ്റംസ്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും CRT, നമ്മൾ കാഥോഡ് റേ ട്യൂബ് പഠിച്ചു. കാഥോഡ് റേ ട്യൂബിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഇമേജ് ഫോർമേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. റാസ്റ്റർ സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേ ആസ് വെൽ ആസ് റാൻഡം സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേ. അതിൽ റാസ്റ്റർ സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് റാസ്റ്റർ സ്കാൻ സിസ്റ്റം. So there's a monitor, CRT is there, system bus, IO devices, system bus,
CPU, system memory, and in between system memory and monitor there is a video controller. അപ്പോൾ വീഡിയോ കൺട്രോളർ വഴിയാണ് മോണിറ്ററും അതുപോലെ സിസ്റ്റം മെമ്മറിയുടെ കണ്ടന്റും, അതായത് ഫ്രെയിം ബഫറിലാണ് പിക്ചർ ഡെഫിനിഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പിക്ചറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഫ്രെയിം ബഫറിലാണ്. ഫ്രെയിം ബഫർ ഇരിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? ഈ സിസ്റ്റം മെമ്മറിക്കകത്താണ്. Okay, frame buffer is located inside the system memory, and video controller controls the video and produce the image in the screen. സ്ക്രീനിൽ ഇമേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും റാസ്റ്റർ സ്കാൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ശരിക്കും കമ്പോണൻസ് ഇത്രയാണ്: CPU, സിസ്റ്റം മെമ്മറി, വീഡിയോ കൺട്രോളർ, മോണിറ്റർ, then there is communication, there is system bus and IO devices. Okay, so frame buffer is seen inside the system bus. സിസ്റ്റം ബസ്സിനകത്തായിരിക്കും ഏതിരിക്കുന്നത്? ഫ്രെയിം ബഫർ ഇരിക്കുന്നത്. ഫ്രെയിം ബഫറിൽ നിന്ന് പിക്ചർ ഡെഫിനിഷൻ വഴി സ്റ്റോർഡ് പിക്ചർ ഡെഫിനിഷൻ എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും? വീഡിയോ കൺട്രോളർ വഴി മോണിറ്ററിന് കിട്ടും. ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ. ഇപ്പോൾ റാസ്റ്റർ സ്കാൻ സിസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ റാസ്റ്റർ ഗ്രാഫിക് സിസ്റ്റംസ് ഹാവിംഗ് അഡീഷണൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ലൈക്ക് വീഡിയോ കൺട്രോളർ ഓർ ഡിസ്പ്ലേ കൺട്രോളർ. ഹിയർ frame buffer can be anywhere in the system memory and video controller access this for refresh the screen. For refreshing we use the video controller and access the frame buffer which is present in anywhere inside the system memory. In addition to video controller, more processors are used as co-processors to accelerate the system in sophisticated raster system. അതായത് co-processors യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ കൺട്രോളർ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയേണ്ടത് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട്, വീഡിയോ കൺട്രോളർ, അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ കൺട്രോളർ. ഫ്രെയിം ബഫർ ക്യാൻ ബി സീൻ എനിവെയർ ഇൻസൈഡ് ദ മെമ്മറി, സിസ്റ്റം മെമ്മറി, ആൻഡ് ഓൾസോ വീഡിയോ കൺട്രോളർ ആക്സസ് ദിസ് ഫോർ റിഫ്രഷ്, ഫോർ periodically refreshing the screen, accessing from the frame buffer. Frame buffer ആണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് by the video controller. Okay. Also there are co-processors to accelerate the system. Then raster graphics system with a fixed position of system memory reserved for the frame buffer. അപ്പോൾ ഫ്രെയിം ബഫറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രെയിം ബഫറിൽ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ബഫർ ഇരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റം മെമ്മറിക്കകത്താന്ന് പറയും, എനിവെയർ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം മെമ്മറി. അത് ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ. അതായത് ഫ്രെയിം ബഫർ സേവ് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം മെമ്മറിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിലാവാം. അതേപോലെ സംടൈംസ് മേ ബി ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം മെമ്മറി. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സിസ്റ്റം മെമ്മറിയിൽ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും ഫ്രെയിം ബഫർ ഇരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പിക്ചറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സിസ്റ്റം മെമ്മറിയിൽ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം മെമ്മറി ഏതായിരിക്കും? ഫ്രെയിം ബഫർ ആയിരിക്കും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഫ്രെയിം ബഫറിൽ നിന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് ഫ്രെയിം ബഫറിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യും? വീഡിയോ കൺട്രോളർ കൺട്രോൾസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പാസ് ടു the screen, display the screen. After periodically refreshing the screen. periodically refresh ചെയ്തിട്ട് ഫ്രെയിം ബഫറിൽ നിന്ന് പിക്ചേഴ്സ് അതായത് ഇമേജ് ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യും? മോണിറ്ററിന് പാസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതിന്? ഫ്രെയിം ബഫറിന്. That's the difference. A fixed area of the system memory is reserved for the frame buffer and the video controller can directly access that frame buffer memory. Okay. Frame buffer location and the screen position are referred in Cartesian coordinates. അപ്പോൾ ഫ്രെയിം ബഫർ ലൊക്കേഷനും അതുപോലെ സ്ക്രീൻ പൊസിഷനും എന്തായിട്ടാണ് based on Cartesian coordinates. For many graphics monitors, coordinate origin is defined at the lower left screen corner. അപ്പോൾ അതായത് many of the graphic screen monitors, നമ്മുടെ മോണിറ്റേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ സം ഗ്രാഫിക് ഡിവൈസസിന് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഗ്രാഫ് കൺസെപ്റ്റ്സ് എടുക്കും പോലെ ആയിരിക്കും. ഒറിജിനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഒറിജിനിൽ നിന്ന് 00 ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഒറിജിൻ ലൊക്കേഷൻ എക്സ് ആക്സിസ്, വൈ ആക്സിസ്. ഇനി സം ഓഫ് ദ കേസ്, മിക്ക കേസിൽ അതായത് ഗ്രാഫിക്കൽ കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ ആണ് എന്തെടുക്കുന്നത്? അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ ആണ് കോർഡിനേറ്റ് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ. അപ്പൊ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ y വാല്യൂ എക്സ് വാല്യൂ ബിക്കംസ് 0 ആൻഡ് y വാല്യൂ ബിക്കംസ് y മാക്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ മിക്ക അതായത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ്സിലും
ഓക്കെ, y മാക്സ് ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? y മാക്സ് ഇപ്പൊ ബോട്ടമിലോട്ട് വരുമ്പോൾ y വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ എക്സ് വാല്യൂ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എക്സ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സം സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ നോർമലി ഗ്രാഫ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ മിക്ക പ്രോഗ്രാമിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും അതായത് ഗ്രാഫിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ. Screen surface is then represented as the first quadrant of the two-dimensional systems with the positive x value increases as left to right and positive y value increases from bottom to top. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതായത് ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? y വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ബോട്ടം ടു ടോപ്പ്. ഇപ്പൊ ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് y വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ എക്സ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു ബോട്ടം. അപ്പൊ 0 എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ y വാല്യൂ decreases from y max to 0 and x value increases from 0 to x max. Okay, അപ്പൊ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പൊ കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? In interactive raster graphic systems, in addition to the CPU, a special processor called video controller is used to control the operation. പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. There is a fixed area. Fixed area കേസ് പറഞ്ഞു. Then Cartesian product ആയിട്ടാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമലി അതായത് ജനറൽ സിസ്റ്റത്തിലെ സം സിസ്റ്റത്തില് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും. Then for many graphics മോണിറ്ററിൽ ഈ ഒരു അസംഷൻസിലായിരിക്കും കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്ട്സ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അലോങ് ഈച്ച് സ്കാൻ ലൈൻ, കൺസിഡർ ഈച്ച് സ്കാൻ ലൈൻ. ഓരോ സ്കാൻ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. സ്കാൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ അതായത് റോ വൈസ് ആയിരിക്കും അസംഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ ആണെങ്കിൽ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ. ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ എങ്ങനെ വാല്യൂ വരും? എക്സ് വാല്യൂ 0 ആൻഡ് y വാല്യൂ y മാക്സ് എന്നൊരു അസംഷൻ എടുത്തു. y വാല്യൂ y മാക്സ്. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് അതാണ്. അതിനെ നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ഫസ്റ്റ് റോ ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എക്സ് വാല്യൂ 5, എക്സ് വാല്യൂ 5, y വാല്യൂ y മാക്സ്, y വാല്യൂ y മാക്സ്. അതുപോലെ എക്സ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, y വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും. ഇത് ഇത്രയും അതായത് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് റോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് റോ ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ റോ വൈസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പിക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് റോ വൈസ്. ഓക്കെ, സോ എലോങ് അപ്പൊ അങ്ങനെ റോ വൈസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈച്ച് സ്കാൻ ലൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്കാൻ ലൈൻ റോ വൈസ് പറയുന്നത് ഈച്ച് സ്കാൻ ലൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എലോങ് ഈച്ച് സ്കാൻ ലൈൻ സ്ക്രീൻ പിക്സൽ പൊസിഷൻസ് ആർ ലേബിൾഡ് ഫ്രം 0 to x max. അപ്പോൾ 0 തൊട്ട് എക്സ് മാക്സ് വരെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റോ വരുന്നത്. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് റോ വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് അതായത് എക്സ് വാല്യൂ y വാല്യൂ ഇപ്പൊ 1 ആയിരിക്കണം. 1 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0 to 0 1 വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ എക്സ് മാക്സ് 1 അങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൺ സം പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഒറിജിൻ ഈസ് ഡിഫറൻസ് ആസ് അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ സ്ക്രീൻ സോ ദ y വാല്യൂസ് ആർ. അത് ഈ ഒരു കേസ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അത് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ് വാല്യൂ y വാല്യൂ ഡിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി യൂസ് 2 രജിസ്റ്റേഴ്സ്. ഇപ്പൊ 2 രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എക്സ് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് y രജിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, വി യൂസ് 2 registers for maintaining such operation. For basic refresh operation of video controller, we use 2 registers, X register and Y register. For raster scan generator എന്ത് ചെയ്യും? X registerൽ particular value സ്റ്റോർ ചെയ്യും, അതനുസരിച്ച് മെമ്മറി അഡ്രസ്സിൽ വരും. അപ്പോൾ എക്സ് രജിസ്റ്ററിൽ ഏത് വാല്യൂ ആണ് ആ വാല്യൂ കിടക്കുന്ന മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ മെമ്മറി അഡ്രസ് ആണ് ഈ ഫ്രെയിം ബഫറിൽ അന്ന് സ്റ്റോർ ആയി കിടക്കുന്നത്. ഇനി ആ പർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി അഡ്രസ്സിൽ ഏത് ഡേറ്റ ആണോ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് അത് പിക്സൽ രജിസ്റ്ററിൽ പോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ വാല്യൂ പിക്സൽ രജിസ്റ്ററിൽ പോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യും. പിക്സൽ രജിസ്റ്ററിൽ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? CRTക്ക് കൊടുക്കണം. അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ ഇപ്പോൾ 1 ആണോ 0 ആണോ എന്നുള്ളത് ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേസ് ഇൻ CRT. ഓക്കെ, അപ്പൊ there is 2 registers, X register and
Y രജിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ എക്സ് വാല്യൂ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, എക്സ് രജിസ്റ്ററിലെ വാല്യൂസ് മാറും. എക്സ് രജിസ്റ്ററിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണോ കിടക്കുന്നത്, ആ വാല്യൂ അല്ല സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലെ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് അതായിരിക്കും, അല്ല മെമ്മറി അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഫ്രെയിം ബഫറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി അഡ്രസ്സിലെ വാല്യൂ പിക്സൽ രജിസ്റ്ററിൽ പോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ പിക്സൽ രജിസ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് എങ്ങോട്ട് പോകും, ഡിസ്പ്ലേയിലോട്ട്. ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് അനുസരിച്ചിട്ട് CRT-യിൽ ഡിസ്പ്ലേ കിട്ടും. ഇങ്ങനെയാണ് റിഫ്രഷ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ടൈം റിഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും ലൊക്കേഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി മെയിൻറ്റെയിൻ 2 registers, എക്സ് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് വൈ രജിസ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, that is a basic video controller of refresh operation in raster scan display. So 2 registers are used to store the coordinates of the screen pixels, which are x and y. Initially, x is set to 0 and y is set to y max. The value stored in frame buffer for this pixel is retrieved and used to set the intensity of the CRT beam. After this, x register is incremented by 1. This procedure is repeated till x becomes x max. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ പ്രൊസീജിയർ എന്ത് ചെയ്യും, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, then we move on to the second row. Then set x is set to 0 and y is decremented by 1 pixel and repeat above procedure. അപ്പോൾ y max ആയിരുന്നു, നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, y max minus 1. അപ്പോൾ y max minus 1 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും x വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും, y max minus 1. This procedure is repeated until we reach the x max. x max എത്തുന്നത് വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. This whole procedure is repeated till y is becomes 0. y 0 ആവുന്നത് വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും and completes the 1 refresh cycle. അപ്പോൾ അത്രയും 0 y വാല്യൂ 0 ആവുന്നത് വരെ എത്തുമ്പോഴേക്കും 1 refresh cycle കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. Then controller reset the register as top negative left corner, that is x equal to 0, y equal to y max, and refresh process start for next refresh cycle. Okay, അപ്പോൾ വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ റീസെറ്റ് ചെയ്യും, എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0, വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ മാക്സ് ആവും, വീണ്ടും ആ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് എത്തും, വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. Since screen must be refreshed at the rate of 60 frames per second, the simple procedure illustrated in figure cannot be accommodated by typical RAM chips. To speed up the pixel processing, we use video controller which retrieves multiple values at a time using more number of registers and simultaneously refresh block of pixel. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യും, വീഡിയോ കൺട്രോളർ റിട്രീവ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് അറ്റ് എ ടൈം. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഓർഡേർഡ് പെയർ വാല്യൂസ്, ഓർഡേർഡ് പെയർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് ഫെച്ച് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ യൂസിങ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി റിഫ്രഷ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് പിക്സൽ. ഇപ്പോൾ ഓർഡേർഡ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ 1, അതുപോലെ 100 നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ്. അപ്പോൾ 100 നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസിലും ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒറ്റ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യും, മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, വീഡിയോ കൺട്രോളർ റിട്രീവ് ചെയ്യും in order to speed up the pixel processing. Such a way it can speed up and accommodate refresh rate more than 60 frames per second. ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ വാല്യൂ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് അറ്റ് എ ടൈം ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. That's about refresh operation of video controller. Okay, ഇപ്പോൾ റിഫ്രഷ് ഓപ്പറേഷനിൽ ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. റിഫ്രഷ് ഓപ്പറേഷനിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, 2 രജിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂസ്, അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്പീഡ് അപ്പ് വീഡിയോ കൺട്രോളർ യൂസ് മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് അറ്റ് എ ടൈം യൂസിങ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. Next, raster graphic systems with a display processor. Raster graphic systems with a display processor. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ പ്രോസസർ മെമ്മറി വരുന്നുണ്ട്, ഡിസ്പ്ലേ പ്രോസസർ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 എക്സ്ട്രാ തിങ്സ് വരുന്നുണ്ട്. പർപ്പസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേ പ്രോസസർ ഈസ് ടു ഫ്രീ CPU ഫ്രം ഗ്രാഫിക്സ് വർക്ക്. ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ പ്രോസസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ കൺട്രോളറിന്റെ പർപ്പസ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ദെയർ ഓൺ സെപ്പറേറ്റ് മെമ്മറി ഫോർ ഫാസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് സെപ്പറേറ്റ് മെമ്മറി ഫോർ ഫാസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കൺട്രോളറിൽ അതിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് മെമ്മറി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസർ
മെക്കാനിസമാണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേ പ്രോസസർ. ഓക്കെ, main work of display processor is digitalizing a picture definition given into a set of pixel intensity values for store in frame buffer. But this digitalization process is called scan conversion. അതായത് we want to digitalize the pixel position. അപ്പോൾ pixel values നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റണം. അപ്പോൾ ദാറ്റ് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർപ്പസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഡിസ്പ്ലേ പ്രോസസർ ആണ്. ഓക്കെ, ഫ്രെയിം ബഫറിൽ കുറെ പിക്ചർ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. പിക്ചർ വാല്യൂസ് മേ ബി ഇൻ എയ്തർ ഫോർമാറ്റ്. So this format can be digitalized using this display processor. Okay, that's the main work of display processor, and this process is called scan conversion. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് scan conversion. Display processor also performs many other functions such as generating various line styles, dashed, dotted or solid, display color areas, and performing some transformation for manipulating object. അപ്പോൾ object retrieve ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് dashed lines, ലൈൻസിന്റെ ഫോമാറ്റ് എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ പ്രോസസർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആവാം, സോളിഡ് ലൈൻസ് ആവാം, അതുപോലെ കളർ ഏരിയാസ്, അതുപോലെ പെർഫോമിംഗ് സം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ്. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ, അതായത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന്റെ എന്താണ് വാല്യൂസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറയും. പഠിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്കെയിലിംഗ് എന്നാ പറയുന്നത്. അതുപോലെ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, ഓട്ടോ റൊട്ടേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ, ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ. ദെൻ അതുപോലെ എന്താണ് ഡിഫോർമേഷൻ, അതായത് ഇൻക്രീസിങ് ദ സൈസ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി സൈസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, അതുപോലെ ഷേപ്പിനും ഒരു ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അതിന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ്? അപ്പൊ അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ പ്രോസസർ ആണ്. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇന്റർഫേസസ് വിത്ത് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് സച്ച് ആസ് മൗസ്. അപ്പൊ ഇന്റർഫേസ് വിത്ത് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസുമായിട്ട് ഇന്റർഫേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. For reduced memory requirements in raster scan system, methods have been devised for organizing the frame buffer as a line list and encoding the intensity information. One way to do this is to store each scan line as a set of integer pair. One number indicate number of adjacent pixels on the scan line that have same intensity, and second stores intensity values. This technique is called run length coding. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, റൺ ലെങ്ത് കോഡിംഗ്. ഓക്കെ, റൺ ലെങ്ത് കോഡിംഗ്. ഇപ്പൊ റൺ ലെങ്ത് കോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്, ഓരോ സ്കാൻ ലൈൻ, ഇപ്പൊ സ്കാൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിംഗിൾ റോ, ഈച്ച് റോയാണ് നമ്മൾ സ്കാൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്കാൻ ലൈനിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പിക്സൽസ്, ഇപ്പൊ സ്കാൻ ലൈനിലെ ഫസ്റ്റ് പിക്സൽ ഇപ്പൊ 1 ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ സെയിം പിക്സൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺസ് എല്ലാം കൂടി, അതായത് എത്ര വൺസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്റിജർ പെയർ ആയിട്ട് നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ 1 നമ്പർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് അഡ്ജസന്റ് പിക്സൽസ് ഓൺ ദ സ്കാൻ. ഇപ്പോൾ 1 1 1 ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ആർ ഹാവിങ് സെയിം ഇന്റൻസിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് ഓർഡർ പെയർ 1 ആയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പെയർ, അതായത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റോഴ്സ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ. ഇപ്പോൾ ഓർഡർ പെയർ 1 എന്ന് പറയുന്നത് 100 ടൈംസ്, 100 പിക്സൽസിൽ 1 ആണ് ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ 100 പിക്സൽസിൽ അഡ്ജസന്റ് ആയിട്ടുള്ള 100 പിക്സൽസിലെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും, ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ അറ്റ് എ ടൈം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റൺ ലെങ്ത് കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൺ ലെങ്ത് കോഡിംഗ്. എ സിമിലർ അപ്രോച്ച് ഈസ് when pixel intensities changes linearly, encoded the raster as a set of rectangular areas. ഇപ്പൊ വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്ടാങ്കുലർ ഏരിയാസിൽ എൻകോഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ റെക്ടാങ്കുലർ ഏരിയാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സിമിലർ ഇന്റൻസിറ്റി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതുപോലെ ഓർഡർ പെയർ ആയിട്ട് റെക്ടാങ്കുലർ ഏരിയ നോട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് സെൽ എൻകോഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ റൺ ലെങ്ത് എൻകോഡിംഗും ഉണ്ട്, സെൽ എൻകോഡിംഗും ഉണ്ട്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എൻകോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെൻ റൺ ലെങ്ത് ഈസ് സ്മോൾ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് മോർ മെമ്മറി ദെൻ ഒറിജിനൽ ഫ്രെയിം ബഫർ. ഇതാണ് കേട്ടോ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ റൺ ലെങ്ത് ഈസ് സ്മോൾ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് മോർ മെമ്മറി ദാൻ ഒറിജിനൽ ഫ്രെയിം ബഫർ. ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഫ്രെയിം ബഫറിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഏരിയ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട്, മെമ്മറി വേസ്റ്റേജ് ആണ്. കാരണം സ്മോൾ റൺ ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ മെമ്മറി വേസ്റ്റേജ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ഡിസ്പ്ലേ പ്രോസസർ ടു പ്രോസസ് ദ റാസ്റ്റർ വെൻ മെനി സോർട്ട് റൺസ് ആർ ഇൻവോൾവ്. ഇപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് സോർട്ട് റൺസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ വരുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ കൺട്രോളറിനകത്ത്
പെർഫോമൻസിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് റാസ്റ്റർ സ്കാൻ സിസ്റ്റം. ഇത്രയാണ് റാസ്റ്റർ സ്കാൻ വരുന്നത്. മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. റാസ്റ്റർ സ്കാൻ സിസ്റ്റം ആണ്. റാസ്റ്റർ സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ആ ഫിഗറും അത്രയും മതിയാവും, അത്ര ഡീപ്പായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ റാസ്റ്റർ സ്കാൻ സിസ്റ്റം വരുമ്പോഴാണ് ഫിഗേഴ്സ് വരുന്നത്, അതുപോലെ അത്രയ്ക്ക് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത്. റാസ്റ്റർ സ്കാൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, കണ്ടൻസ് കുറവാണ്, പക്ഷെ കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ്, വീഡിയോ കൺട്രോളർ ഉണ്ട്, മോണിറ്റർ ഉണ്ട്, ദർ ഇസ് എ സിസ്റ്റം മെമ്മറി. സിസ്റ്റം മെമ്മറിക്കകത്താണ് ഇൻസൈഡ് ദി സിസ്റ്റം മെമ്മറി ഫ്രെയിം ബഫർ ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ആൻഡ് ഫ്രെയിം ബഫർ ഇസ് സേവ്ഡ് എനിവെയർ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം മെമ്മറി. എവിടെ വേണോ സേവ് ചെയ്യാം. സോ സംടൈംസ് എനിവെയർ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം മെമ്മറി. എനിവെയർ ആണെങ്കിൽ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്, അത് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കുറച്ച് ടൈം കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ ടൈം എടുക്കേണ്ടി വരും. നീഡ് എക്സ്ട്രാ ടൈം to fetch picture definition from by the video controller. So in order to avoid this, there is another technique, that is where a fixed portion is allocated uh, from the system memory. System memory il thanne fixed portion allocate ചെയ്തിട്ടുണ്ട് frame buffer ന്. So frame buffer ന് directly video controller ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Then Cartesian coordinates. Cartesian coordinates നോർമൽ കേസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നാണ്, അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ ആണ് നോർമൽ കേസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 0 y മാക്സ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ പോയിന്റ് വരുന്നത്. Then its x value increases and y value remains the same on each scan line. Each scan line ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, each row ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ബോട്ടമിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്കാൻ ലൈൻ വരുമ്പോൾ y value decreases by 1 and x value increases. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്കാൻ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. പിന്നെ ബേസിക് റിഫ്രഷ് ഓപ്പറേഷൻ. സോ we have to maintain 2 registers, x register and y register, in order to do this. So x value അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും, അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും, വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഫ്രെയിം ബഫർ. ആൻഡ് ഫ്രെയിം ബഫറിൽ നിന്ന് അതിന്റെ മെമ്മറി അഡ്രസ് പിക്സൽ രജിസ്റ്ററിൽ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, പ്രൊസീജിയർ ഇസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഈച്ച് റിഫ്രഷ് സൈക്കിൾ, അതായത് till y value becomes 0. y value 0 ആവുന്നത് വരെ ഫസ്റ്റ് റിഫ്രഷ് സൈക്കിൾ, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് റിഫ്രഷ് സൈക്കിൾ. എന്താണ് ആകാശ്? ഹലോ, ടൈം ആയോ? 9:40 അല്ലേ? വരെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? 30 ആണോ? ഓക്കെ ശരി. അപ്പൊ ഇത് നോക്കിക്കോ, നെക്സ്റ്റ് അവർ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്, അറ്റൻഡൻസും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് അവർ എപ്പോഴാ? തേർഡ് അവർ 10:40. ഓക്കെ ശരി. അപ്പോ റാസ്റ്റർ സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേ വരെ നോക്കാം. ശരി, ലീവ് ചെയ്തോളൂ. താങ്ക് യു.